Tell the respected citizens. 밤잠도 주무시지 아니하시고 After our sleepless nights, 우리 조국 대한민국을 걱정하는 with 마음으로 warring hearts of Korea, 이 자리에 와 계시는 해외 동포 those 여러분, overseas Koreans who are participating. 우리는 이겼습니다. We have won. 앞으로도 이길 것입니다. Yes, we will win. 그동안 문재인과 Throughout this year, 서울시장 박원순과 the Eugene Solomon 그리고 policy, 이재명이가 했던 짓들을 다 조사를 했더니 and looking back at their work and 이제 드디어 그 모든 정체가 we 드러났습니다. see their true identity. 대장동으로부터 출발하여 Starting from Daejeon 또 태양광 발전으로부터 all the way 시작해서 to the solar plants, 대한민국이 가지고 있던 모든 돈들을 that all resources of 싹 다 Korea 훑어서 북한으로 보낸 것이 드러났습니다. collected all of us sent it to North Korea. 반드시 우리는 다시 찾아와야 될 것입니다. And yes, we must find that back. 비트코인을 비롯해서 Starting from the Bitcoin, 여러 가지 명목을 통하여 through many different resources, 소소하게 북한으로 돈을 넘긴 것들이 and use trickery to 이제 send it to North Korea. 검찰 수사에 의해서 속속 드러나고 있습니다. By smart prosecutor investigation, we see 이들은 바로 처형해야 될 것입니다. yes, we must arrest them. 문재인은 왜 이런 짓을 했을까요? Why did Eugene do this? 완전히 대한민국을 In 해체하고 order to complete this plan, 북한으로 나라를 넘기기 위해서 completely dismantle 그와 같은 짓을 했는데 That's why he did this work. 그것을 지금 은폐하기 위하여 Alright, in order to stop this, 오늘도 6시부터 starting from 6 today, 촛불 시위를 비롯해서 start from the candlelight riot, 자기들의 범죄 행위를 덮기 in 위해서 order to cover up the 지금 여러 crimes. 가지 공작을 하고 They're 있습니다. making this new instigation. 그러나 대한민국 국민들은 속을 사람이 But 없습니다. there's no one to be fooled by such 과거에는 scams. 속았지만은 Yes, we were scammed before, 이제는 but 절대 안 속을 것입니다. we won't be scammed once again. 촛불 시위에 나오는 젊은이들이요, Until they used to come to the candlelight riot. 이제는 여러분들이 다시 돌아오십시오. You must come back to our side. 더 이상 문재인에게 사기당하지 You must 마십시오. be no longer deceived by 그리고 Moon 이재명에게 사기당하지 You 마십시오. must not be scammed by Lee Jae-myung. 그들은 대한민국을 없애버리고 Try to remove Korea 북한으로 넘기려고 하는 and 자들입니다. hand it over to North Korea. 여러분들에게 그 코로나19를 통하여 Starting from COVID-19, 정부 예산을 가지고 돈 몇십만씩 줬는데 government budget you give 여러분이 돈 몇십만원 받고 because you receive this 대한민국을 money. 북한에 넘기겠습니까? Would you hand our nation to North 대한민국이 Korea? 없으면 여러분도 없어지는 Without 것입니다. North Korea, we won't be here. 전 국민들은 다 돌아와야 되는 것입니다. Therefore, you must come back. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하시면 두 손 들고 만세. Well, if Korea, if you agree, 아직도 젊은이들을 사기치고 they're still scamming you. 사건이 있을 때마다 And every time there's a new case, 세월호, just like that Salisbury incident, 이순희, 효순이, the Lee Hyun incident, 또 박우병, and the mad cow disease, 이번에는 또 무슨 이태원 and 사건, right now the Itaewon case, 사건이 있을 때마다 every time there's a new mad cow 젊은이들을 disease, 속여먹어서 they're fooling the youth. 사기치는 너희들에 대하여 Regarding you, scamming the 문재인은 사형이야, 사형이야. you must be killed. 이재명 너도 사형이야. We really should know as well. 이 모든 일들은 문재인이가 총감독이 되었고 And Moon Jae was the director of all of 실현했던 these. 사람은 박원순 시장이었었고 There's progress by 이런 politics. 마무리를 짓기 위하여 이재명이 나왔는데 Lee is trying to finish up this work. 이재명 너도 이 자식아 죽어 이 자식아. You must also be killed as well. 이제 너희들의 범죄가 다 드러났어. And right now we see all of the 우리가 이 모든 사실을 다 We 까발리니까 are exposing this truth. 이 운동을 주도해 나가는 너하라 The TV를 law of TV that is 저쪽 애들이 계속 고발하고 신고해서 report this use 너하라 of child. TV가 지금 2주일 중지가 됐습니다. Now it's 중지. been gone for 2 국민 weeks. 여러분, 너하라 TV가 없으면 너하라 TV 2가 있는 것이다. 2. But we have our 우리는 signature 이 as 운동을 backup. 어떠한 박해도 포기할 수 없습니다. Without this book, 반드시 우리는 자유통일을 해낼 것입니다. press of this movement and we will 수사권을 change. 싹쓸이 할 것입니다. Pressure and wipe out all the children 그러면 voices. 이놈들이 어떻게 나쁜 짓을 했는지 What bad acts did they 우리 have done? 국민 자유통일당의 고영일 변호사님을 모시고 고영일. 몇 가지 한번 물어보도록 하겠습니다. 자, 변호사님, 이제 드디어 정체들이 다 드러나기 시작했죠? 네, 맞습니다. 아니, 그동안에는 뭐 대전동 무슨 또 뭐 저기 백현동, 네, 백천동, 그 다음에 무슨 또 태양열 발전. 태양광 나는 그 사람들이 그 돈을 벌어서 자기들이 정치헌금으로 쓰려고 했지 않느냐. 그럴 때까지는 저도 의심을 했는데 이제 와서 요즘 와서 막 그 검사들이 조사해 봤더니 그 돈의 마지막 동작들이 어디였습니까? 북한이었습니다. 기가 막혀. 아니 근데 왜 그 사람들은 한국 돈을 훑어다가 북한에 왜 갖다 주는 거예요?
사실상 그 이재명의 사람 됨됨이라든가 그가 해냈던 이제까지 언행들을 보면 더불어민주당의 대통령 후보로 서서는 안 되는 게 명백한 사람이었습니다. 네. 그런데 이 공천을 북한에서 인정을 해준 겁니다. 그러면 이재명이가 예. 뭐 대장동 그동에 마지막 출처가지고 북한으로 드러났는데 예. 결국은 공천 넣으려고 공천 허금낸 겁니까? 예, 바로 공천 헌금이라는 것입니다. 이야, 대한민국의 대통령이 되었다면 공천은 국민들로부터 받아야지. 국민으로부터 승인을 받는 게 아니라 네. 정은이한테, 정은이한테. 김정은이한테 승인을 받으면 대한민국의 대통령이 되는 것입니다. 그러면 김정은한테 가서 공천권을 받으려고 할 때는 이 대한민국 안에 속칭 말하는 주사파, 수사파 세력이 원체 많기 때문에 그들에게 명령하면은 그들이 곧 선거에 개입한다. 그래서 그런 짓을 하는 것입니다. 맞습니다. 주사파도 여러 가지 파들이 있지 않습니까? 그렇죠. 주사파 중에서도 양파, 쪽파, 마늘파 여러 파가 있는데 그 중에서도 이 모든 파들을 질서를 순서를 정하는 것은 정언이라는 겁니다. 하하. 그렇기 때문에 거기에서 공천을 받기 위해서는 맨입에 되겠습니까? 맨입에 안 되니까 이 땅에 있는 모든 돈들을 걷어가지고 정은이 입에 넣어줄 것입니다. 자, 대한민국이 얼만큼 위험이 되느냐? 북한에 가서 공천받으면 대통령이 될 수 있다. 이만큼 우리나라의 주사파 세력이 이렇게 확대되었는데 결과적으로는 이번에 대통령 선거에서 드러난 사실은 국민의 절반 1614만 표 그들이 바로 그런 세력이라고 보여지는데 그러면 그들의 돈이 없으면 앞으로 대통령 못한다. 이런 대한민국을 이래야 둬서 되겠습니까? 그렇게 가만둬서는 안 되기 때문에 네. 광화문 태극기 세력이 나와서 전목성 중심으로 해서 그것을 막아낸 것입니다. 네. 이 주사파들 정신 좀 차리고 특별히 촛불 시위하는 젊은 애들이요 한마디 해주시죠. 사실 그 조국 사태만 보더라도 조국의 딸내미나 아들내미가 어떻게 했습니까? 자신들이 스스로 시험을 쳐서 들어간 학교가 없는 겁니다. 다 아버지, 어머니가 시험을 대신 쳐주거나 아버지, 어머니의 후감으로 들어간 자리가 누가 들어가야 될 자리냐? 촛불 시위를 하며 열심히 공부했던 그들이 들어갈 자리를 찬탈을 한 것입니다. 세상에. 그럼에도 불구하고 조국이를 옹호하는 것 이런 것과 마찬가지로 이재명이가 누구의 돈을 강탈했습니까? 그렇지. 국민들에게 촛불을 들고 일어난 젊은이와 국민들이 그들에게 돌아가야 할 주머니를 털어서 저들이 가져간 거를 왜 거기에서 항의를 하는 게 아니라 오히려 이재명 방탄 시위를 위해서 촛불을 드는지 그 촛불을 드는 청년들과 우리 국민들이 하루속히 그쪽이 아니라 바로 태극기를 들고 이 자리에 오기를 간곡하게 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 일부는 지금 청년들이 돌아오고 있어요. 상당히 많이 돌아오고 돌아오고 있습니다. 있죠. 근데 이 돌아오는 속도가 좀 늦어요. 예. 오늘 여기에 촛불식 나오시는 분들 이제 6시부터 아예 우리 이쪽으로 다 같이 와서 함께 해서 바로 문재인 이름을 처단해야 되는 것입니다. 네, 맞습니다. 오늘 그 공연을 하면서 네. 이번에 그 청년 사업단에서 정말로 좋은 공연들을 준비했는데 네. 좌파들이 이제까지 했던 그런 공연하고는 비교가 안 되는 어마어마한 공연이 준비되어 있습니다. 저들이 촛불을 들러 나왔다가 촛불을 발로 끄고 이 자리로 펜스를 넘어서 올 것 같아가지고 제가 걱정이 많이 됩니다. 자, 그러면 이제 김국선 선생님을 모시고 어떻게 대한민국의 돈이 북한으로 넘어가는지 그 통로를 확인해 보도록 하겠습니다. 박수하겠습니다. 자, 김국선 선생님, 북한에 현직에 있을 때 한국도 돈 많이 받았어요? 많이 받았습니다. 많이 받았어요? 북에 많이 받았습니다. 아, 그래요? 어떤 통로를 통하여 받으셨나요? 쉽습니다. 어떻게? 지시를 줘가지고 베이징에서 베이징에서 접선해가지고 아. 총돈 다 받아갔습니다. 아, 그러면 지시를 어디다가 내려요? 우리 한국에 있는 수사파 세력들한테? 세력 조직이 있어요. 조직이 있어. 예. 아. 그러면 그 돈이 베이징으로 해서 들어옵니다. 베이징으로 예. 돌아오는데 정기적으로 우리 선생님이 받은 돈이 한 달에 100만 달러입니다. 100만 달러. 예, 예. 이야. 근데 이제 그
접촉을 어떻게 처음에 시작하는가 하면 원래 이 북한으로 돈 송금하는 테이프를 부는 사람이 김대중이에요. 김대중이요? 그 6.15 선언을 통해서 공식적으로 남북 민족경제추진위원회라는 걸 만들어가지고 네. 발달됐는데 북한에는 북한 민족경제추진위원회 네. 광명성 청해산 1인 조직을 만들어가지고 네. 우리 공작기관이 그 명칭을 써도 네. 베이징에 나가서 이제 접촉해 가지고 매달 네. 100만 달러씩 달러로 다발로서 우리가 받아봤죠. 아니 그런데 김대중이라고 하는 이자는 예, 죽어서도 예, 한국에 있는 돈을 북한으로 넘기기 위해서 예. 그 아들 김호문이가 뭐 그 아들을 통하여 예, 지금 그 미국에 예, 그 서부의 캘리포니아 예. 또 동부에 있는 뉴욕 예. 거기 있는 은행에 예. 돈을 지금 한국 돈을 글로 옮겨서 예. 거기서 가지고 있다가 북한으로 넘기려고 하다가 현장에 잡혀서 예. 미국의 CIA한테 잡혀서 예. 지금 그 돈이 예. 북한을 가지도 못하고 예. 또 찾아오지도 못하고 예. 지금 정지되어 있는 상태인데 예. 그 수표 용지를 보여주시면 이게 바로 이 수표거든요. 예. 이것이 예. 예. 기가 막힌 일 아닙니까? 그러니까 김대중이가 예. 그 김정일하고 면담하기 위해서 예. 공식적으로 넘겨준 5억 불 그거는 빼고 예, 그건 돈도 아니고 예, 그건 돈도 그건 수면 후에 나타나는 거고 그렇죠. 그 밑에는 그런데 실제로 이 수표 같은 거 이런 거 예, 예. 이런 건 숨어있는 돈이 뒤로 넘어간 거 예, 그래서 이런 돈 받아서 미사일 만들었구만요. 그렇죠. 핵무기 만들고 그 핵무력의 정체는 예. 우리 대한민국으로부터 들어온 자금이 부천입니다. 자 이렇게 해놓고도 예. 김대중이가 평양 갔다 와서 예. 기자들한테 하는 말이 예. 북한은 절대로 핵무기를 만들 의지가 없다. 예, 자, 그 다음에 북한은 핵무기를 만들 필요성도 없다. 예, 이건 김일성의 유언이다. 예. 만들지 말라 했다. 예. 그 다음에 만들 능력도 없다. 예. 이렇게 발언한 김대중은 예. 지나가 보니까 이게 다 사기였었지. 그 북한에서 시킨 대로 말이고. 아, 북한에서 시킨 대로. 예. 북한에서 그렇게 시켰단 말이야. 그렇죠. 하고 햇볕 정책이라는 것도 북한에서 시킨 거고. 네. 그렇습니다. 그 다음에 이어서 계속 이제 노무현이가 진행했고. 예, 완성하려고 했던 놈이 바로 문재인이었어요. 그렇습니다. 그래서 아태재단이란 말이 그게 무슨 말입니까 도대체? 이게 아태재단이라는 게 네. 북한에서는 위장을 잘하기 때문에 우리 대한민국에서도 그렇게 거기에 맞춰서 그런 아태 협력 기구를 만들었지요. 만들어서. 그런 가면이 있어야 돈이 북한으로 간단 말이에요. 네. 그래서 이번에도 김정은이 네. 말 안장까지 버렸잖아요. 하하. 김영철이한테 8천만. 이야. 네? 그 다음에 그 실장 한 대는 43억이다. 그렇게 지금 뉴스에 나오잖아요. 뉴스에 나오죠. 근데 거기 앞에서 말인 것처럼 그거는 겉에 보이는 숫자고 또 밑에 이제 여기서 우리 지켜보는 것처럼 네. 그런 돈이 또 들어가죠. 근데 이제 욕대적으로 보면 우리 대한민국 이제 통치자 이렇게 문재인이 같은 김대중이 같은 사람들은요 그렇지. 돈 넘길 때 꼭 기억을 낍니다. 아하. 근데 기억인들은요 저 북한에 대한 환상이 커요. 아하. 제 기억을 거기다가 투입시키면 큰 돈 벌 거로 생각해가지고 우선 돈부터 머리 마냥 돈부터 들이민단 말이에요. 아하. 그러니까 이 정부하고 기업하고 그 코너가 딱 맞아가지고 강물처럼 돈이 들어갑니다. 하하, 강물처럼. 예. 그러니까 네. 북한이 지금 생존하는 데서 핵심적인 자궁 원천은 우리 대한민국입니다. 네. 대한민국. 근데 지금 우리 대한민국이 좌파들이 정권을 잡아서 10년, 하니까 한 번, 두 번, 세 번이니까 이거 15년 하잖아서요. 네. 제일 힘들 시기에 대한민국이 북한을 살려둔 거죠. 그렇습니다. 이야. 앞으로도 이 상태로 그대로 두면 예. 이번에 이제 김영철이가 돈을 받았는데 예. 김영철은 어떤 놈입니까? 김영철은 육대적으로 군복을 입고 산 사람으로서 어허. 김정일이
후계자 군사교육을 전담했고요. 그 이후에는 그 공로를 인정받아서 우리 대한민국을 적화시키고 남조선 해방을 위한 경찰 총계 총국장을 맡았던 사람입니다. 그 사람이 그 사람이 이제 천안함 그 사람이었지요. 천안함을 총지휘해서 예. 그 폭침시킨 사람이 그렇습니다. 바로 그 사람이에요. 예, 예. 근데 그 사람한테 돈을 갖다 줬다는 얘기죠. 그렇죠. 이번에 예. 잡혔죠. 예, 예. 자, 근데 그 돈은 김영철이 개인 증언에 절대 안 들어갑니다. 못 들어가? 예, 예. 누구한테? 그거는 김정은이 한테 가는 거죠. 그 돈 관리하는 부서가 뭡니까? 원래 지금 중앙당 39호실이 39호실. 돈 관리하는데 그것 말고 네. 다른 이렇게 특수기관들에서 본 돈은 직접 김정은이 한테 군거로 주갑니다. 아니 근데 김무성 선생님도 예. 그때 현직에 있을 때 예. 남한에부터 오는 돈을 예. 일부 좀 띄어먹고 넘겨줬나요? 아니요. 못 띄어먹었어요? 아니 안 떼먹어요. 안 떼먹어? 그건 안 떼먹고. 아니 저 북경은행에다가 좀그 빼. 아니요. 네. 그 충분한 돈을 준단 말이에요. 아, 충분히 돈을 준다. 그러니까 그 돈에 절대 손 안 댑니다. 아하. 예. 우리 국수는 그렇습니다. 근데 이거 비밀로 예. 비밀 얘기 한번 물어봅시다. 예. 그때 그 돈을 우리 선생님 현직에 계실 때 북경을 통해 넘겨줬는데 예, 예, 예. 넘겨준 사람들의 이름을 다 알고 있죠. 당연히 아, 그건 언제쯤 되면 깔라 그럽니까? 이제 이거 정리되면. 이거 정리되면 알겠습니다. 아 예. 속히 한번 까주십시오. 예. 박수하겠습니다. 자, 우리 이충구 박사님 잠깐 가보시죠. 이충구 박사님. 아니 왜 이놈들이 돈을 걷어다 북한에다 왜 이렇게 많이 갖다 줍니까? 그 이유가 뭡니까? 결과적으로는 대한민국의 체제를 바꾸려고 뭔 짓 하라고 그럽니까? 도대체 헌금을 교회에다 갖다 줘야지 이 개자식들이 말이야. 그 친구들은 네. 김정일이가 네. 김정은이가 하나님에 해당되는 그런 인간들이죠. 아하. 그 북한의 주사파를 그 미국에 보면은 종교연감이라는 책에 아하. 북한의 그 김일성 교를 종교라고 해가지고 2천만이 믿는다고 이렇게 써 있습니다. 우리나라의 주사파들이 그 사교를 믿는 놈들입니다. 네. 그리고 거기다 헌금하는 거예요, 헌금. 자, 근데 제가 왜 박사님을 모셨냐 하면은 며칠 전에 네. 이 정신 나간 놈 네. 통일부 장관 권영세가 네. 한교총 기독교 단체를 방문해서 한국 교회가 좀 돈을 걷어서 북한에 좀 갖다 줬으면 좋겠다. 이런 부탁하다 들어왔거든요. 네. 아니 그 권영세 통일부 장관 그 새끼 어떤 놈입니까 도대체? 이제 그냥 정신 나간 놈이라고 보면 됩니다. 아, 북한에다 말이죠. 우리가 쌀 주면은 그 쌀을 뭐 그냥 직접 사렵니다. 쌀을 주면은 우리 쌀이 북한 쌀, 저 남한 쌀인지 모르게 받습니다. 모르게 받아가지고 북한 트럭이 싣고 어디로 가느냐? 군부대로 갑니다. 군부대. 그래서 우리가 북한에 쌀 주지 말라고 그랬더니 아니 민간인 트럭이 싣고 갔다라고 여기서 얘기하는 사람들이 있었는데 북한은 모든 민간인 트럭이 군 트럭입니다. 북한은 화물선도 전부 다 군대 교실을 씁니다. 그렇지. 지금 본방 김국수 선생님이 그랬죠. 네. 북한에 돈 가면은 김영철이가 받는 게 아니라고 아하. 김정은이한테 간다고. 북한에 쌀이 가면은 북한 군인한테 가는 겁니다. 북한 일반 시민 배고픈 사람이 먹는 게 아니에요. 근데 우리가 북한의 종교를 도와준다고 여기서 돈을 주면은 그게 어디로 가겠습니까? 김정은이한테 가는 거지. 그거를 몇십 년 동안 대한민국에서 국회의원하고 높은 데 있던 사람이 그것을 몰라서 그렇게 얘기하면은 그 말이 되는 겁니까 그게? 아니 그러니까 김대중 정부 때 통일부 장관이 그리 됐다. 그건 또 이해를 못하지만 그것도 안 되는 노무현 때 통일부 장관 네. 그것도 안 되지만 그렇죠. 아니 세상에 박근혜 대통령 때 중국 대사관을 지났잖아. 중국 대사로 권영세 씨가. 그래서 지금 저희들이 네. 다 의심하는 겁니다. 아하. 우리 친구들 중에 말이죠. 중국에 교수로 갔다 온 친구들이 전부 친중이 되더라고요. 아하. 우리끼리 그럽니다. 너 돈 받았지? 중국 가서. 어허. 한국 가서 저 중국 나쁘다는 소리 하지 말라고 다 돈 받았지? 예, 그렇게 나라를 팔아먹는 인간들이 있는 거예요. 네. 대한민국을 위해서 일해야 할 사람들이 어디서 돈 좀 받고
다른 나라를 위해서 일하고 북한을 위해서 일하고 어떤 미국 학자가 그럽니다. 저를 한 10몇 년 만에 만나가지고 당신이 북한 망한다고 그랬는데 왜 아직도 안 망하냐? 네가 살려줬잖아 그랬습니다. 내가 그렇지만 너 같은 분들이 살려줬잖아. 맞아. 그러니까 안 망하고 있는 것이지. 어. 네, 지금 우리가 북한을 살려주려고 노력한 정부들이 지금 새 정부가 있었습니다. 새 정부뿐만 아니라 우리 윤석열 대통령은 그렇지 않은데 거기에서 장관하는 사람이 그따위 소리를 하니까 그래서 북한이 죽지 않고 살아있는 겁니다. 자, 그래서 번영세가 네. 박근혜 대통령 시절에 중국 대사로 갔지 않습니까? 네네. 가서 이놈이 뭔 짓을 했냐? 박근혜 대통령을 살살 달려서 그렇죠. 결국은 중국의 전승절에 데려간 놈이 누굽니까? 네. 근데 중국 대사죠, 당연히. 중국 대사죠. 그렇죠. 번영세죠. 예, 예. 근데 이런 놈을 왜 윤석열 정부 때에 또 지금 통일부 장관을 왜 임명하냐는 거죠, 내 말은. 이런 자식을. 그게 이제 답답한 일인데 박근혜 대통령이 중국을 가가지고 겉으로는 이렇게 티가 안 나요. 제가 바로 그 무렵에 미국 외교관을 한 사람 만났는데 그 사람이 자기네가 얼마나 화난 줄 아느냐라고 거꾸로 물어보면서 이야. 얼마나 화났냐고 그랬더니만은 정말로를 3번 하더라고요. 정말로 화가 났었다고 얘기를 하는 겁니다. 미국 사람들은 대한민국이 보수파가 되더라도 신중이 되고 반미가 될 수 있다는 사실을 그때 알았다고 얘기를 하는 겁니다. 우리나라도 얼마나 손해가 되는 일입니까, 그게? 그래서 저는 이제 미국의 CIA 나이를 좀 알고 있는데 네네. 그분들한테 내가 직접 들었는데 네. 그때에 박근혜 대통령한테 경고했다는 거야. 그럼요. 국무 장관이 알래스카에서 그럼요. 윤정세 외교부 장관을 불러서 네. 박근혜 대통령 중국 전승절에 가면 그날부터 미국하고는 끝이다. 그러면 이렇게 경고를 했다는 거 나는 미국의 CIA 그 간부한테 직접 들었거든요. 미국 CIA 간부가 그렇게 얘기한 것도 물론이지만은 네. 지금 현재 미국 대통령 바이든이 와서 뭐라고 그러는지 아십니까? 한국에 와서 중국은 한국은 미국한테 배팅을 받아 그래야지 손해볼 일이 없을 것이다 라고 직접 말한 적이 있습니다. 아니 그런 말을 당연한 말을 왜 그렇게 하냐 하면은 그렇죠. 이렇게 지금 저 번영생이 개마식이 아니 지금 대한민국을 말이지 중국화 시키고 말이야. 그래 말이에요. 윤석열 대통령님 번영생 통일부 장관 이 새끼는 간첩인가 당장 자르세요. 북한한테 돈 갖다 주는 거 돈을 들어갔다 북한에서 이제 돈이 잘 돌아다니는데 이 돈이 어디서 나왔냐? 요것을 가불하지 않고 덮으려고 이번에 한교총이라고 하는 거기 와서 소강서이가 만든 바로 한교총 거기 와서 한국 교회가 돈을 걷어서 북한에게 좀 갖다 주면 좋겠다. 요 반론을 들어서 권영세가 이 새끼는 바로 잘라야 됩니다. 동의하십니까? 윤석열 대통령님, 우리는 당신을 지키기 위하여 이렇게 목숨 걸고 강원에 와서 하는데 바로 이 권영세 같은 이놈은 그 정부 안에서 딴짓을 하고 있으니 절대로 속지 말기를 바랍니다. 권영세뿐이 아니에요. 지금 이 윤석열 대통령 내각에 들어간 장관 차관 중에서 바로 요 적색분자 엄청 많습니다. 정기개편 새로 해서 싹 잘라야 되는 겁니다. 어디 국회의원을 만들 사람이 없어가지고 서초구가 누굽니까? 단입자 태영호 그 자식들 입만 열면 개자식이 말이야. 뭐? 문재인을 북한에 특사로 보내야 된다고? 이야 북한으로 가라오. 이 새끼들이 어디 대한민국에 와가지고 발걸음을 떨고 난리야. 자, 이천 교수님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 자, 이천 교수님. 왜 북한이 한국에 와서 돈을 싹 걷어가지고 뭐 북경을 통하여 아태전을 통해서 그거 분이겠습니까? 심지어 이번 주에는 또 한국 교회한테 돈을 걷어서 북한을 좀 갖다 주라고 번영생을 발광 떨거든요. 결국은 대한민국의 체제를 북한화 만들려고 하는 거 아닙니까? 맞습니다.
지금 우리나라 국민들은 꼭 아셔야 될 부분이 있습니다. 네. 지금 대한민국은 정치판을 해석할 때요, 꼭 지상에 있는 현상만 가지고 정치 분석합니다. 그런데 우리 정보요원들은 항상 뭐냐면 지하세계에 움직이는 걸 항상 염두에 두고 정세를 분석합니다. 그렇기 때문에 틀리지 않습니다. 그렇지. 그래서 우리 지금 대한민국이에요. 문재인 정권 5년 동안에 왜 문제가 됐느냐 하면 아하. 바로 지하세계의 북한과의 네트워크가 너무나 긴밀하게 움직여서 아하. 대한민국에서 지금 무슨 일이 일어나는지 북한의 지령에 따라 움직이는 그 현상들이 노골적으로 있었기 때문에 아하. 문재인 정권은 지금 결과론적으로 보면 대한민국을 허물고 있었던 겁니다. 그렇죠. 그래서 우리는 지금 문재인 정권을 볼 때 그동안에 뭐 여러 가지 많은 사건이 있었지 않습니까? 이 사건을 볼 때 북한과 어떻게 연계관계가 됐는지를 항상 주목해서 분석해야 됩니다. 예를 들어가지고 문재인 대통령이 남북 정상회담 한 후에 바로 북한에 지금 쌍방을 통해서 북한에 돈을 갖다 준 흔적이 적발됐지 않습니까? 잡혔잖아요, 이번에. 예, 잡혔죠. 네. 바로 이런 거죠. 지금 수사가 아니었으면 이게 적발됐겠습니까? 정권이 안 바뀌었으면 적발됐겠습니까? 그래서 우리는 지금 뭐냐면 한 번 그런 사건을 통해서 주사파들은 북한에다가 항상 돈을 갖다 주고 정보를 주고 그들과 함께 대한민국을 체제를 없는 세력이건 하는 걸 국민 모두가 각성해야 된다는 겁니다. 그러니까 김대중 대통령 때는 현대아산을 통하여 돈을 갖다 줬고 예. 노무현 때도 그렇게 했고 예. 이번에 잘못 걸려든 게 쌍방울로 가고. 쌍방울. 예. 쌍방울 죽었네. 참 저는 이렇습니다. 대한민국에 있는 기업체들 보고 항상 말을 합니다. 당신네들은 대한민국의 자유민주주의 체제와 시장경제 체제 혜택을 먹어서 돈을 벌고 있지 않습니까? 그런데 왜 대한민국의 혜택을 누리고 있는 그들이 왜 대한민국을 무너뜨리려고 한 북한한테 돈을 갖다 주고 돈을 버느냐고요. 이런 비겁하고 반역적인 행위를 하면서 기업체 활동을 하면 되겠습니까? 우리는 지금부터 앞으로 대한민국의 반역적 행위를 하는 기업체를 응징해줘야 합니다. 자, 이제 김학성 교수님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 아니, 돈을 한국에서 쫙 빨아가지고 북한에 가지고 와서 그 돈 가지고 대한민국에 있는 주사파들을 계속 확대하고 헌법을 바꾸고 체제를 바꾸고 이거 용서할 수 있겠습니까, 이거? 도저히 용납할 수도 없고 용서할 수 없는 작태인 것입니다. 대한민국에 돈을 끌어다가 북한 주민을 살리는 것이 아니라 김정은 정권의 유지를 목적으로 하고 있고 대한민국을 전복하고 대한민국을 무너뜨리기 위한 무기 개발에 돈을 쓰고 있는 이런 행태들을 대한민국 국민들은 똑똑히 알고 반드시 대비를 해야 될 것이다 이렇게 믿습니다. 이거는 헌법 위반 맞습니까? 명백히 헌법 위반인 저 것이죠. 헌법 위반은 한국에 있는 돈을 비밀로 공식적으로 준 돈은 간두고라도 비밀로 돈을 세대든 뭐 북경 통하여 갖다가 돈을 갖다 주는 것은 이건 여적죄 이적죄죠. 유사합니다. 헌법으로. 국가보안법에 명백히 위반됩니다. 무슨. 그러면 여적죄 이적죄는 최하위의 형이 뭡니까? 여적죄는 최하가 사형이고 목사님 아시죠? 사형? 예. 사형? 그럼 문재인 이름은 그 밑에 뭐 몇 년 징역이 없네. 없습니다. 하나밖에 없죠. 하나밖에 없어요. 사형? 그래서 문재인을 사형 지켜야 되는 겁니다. 이건 대한민국의 헌법의 명예인 것입니다. 아멘. 더 이상의 반역죄가 뭐가 있겠습니까? 더 이상의 반역죄가 이름에도 불구하고 아직도 이 윤석열 대통령의 정부 안에서 당내들 중에 한 50% 정도는 아직도 북한을 살살 달려서 가야 된다. 그 다음에 수사파에 대해서 아직도 같이 협력해야 된다. 이런 세력이 절반 있는데 어떻게 생각하십니까? 그런 생각들을 아직도 하고 있기 때문에 윤석열 대통령의 지지율이 높지 않다고 저는 보고 있습니다. 대한민국 국민들이 윤석열 대통령을 뽑아준 것은 그런 세력들을
발본 3번 하라고 국민들이 명령한 것인데 그것을 제대로 지키지 않기 때문에 네. 지지율이 아직도 낮다고 생각하는 것입니다. 아니 이번에 저 대통령이 이제 그 아시안게임 갔다 올 때 MBC 기자 안 태웠거든요. MBC 기자를 안 태웠더니 이 자식이 항의를 했죠. 기자 이 자식이 이번에 갔다 온 뒤에 아침에 그저 윤석열 대통령 출근할 때 물어봤어요. 근데 윤석열 대통령이 이것은 MBC 기자가 한 일은 뭐냐? 한미 동맹을 이간시키는 국가적 범죄이기 때문에 안 태웠다. 그리고 대답하고 돌아가는데 뒷꼭지가 대가 그대놓고 기자가 마침 보면요 좌파 애들이 기자들은 하는 게 똑같아. 에? 옛날에 우리 교회에서 기자회견 할 때 그 저 누구야 평안하고 하는 짓이 똑같아. 아니 대놓고 소리를 지르고 그 따위로 하는 그런 기자들은 퇴출시켜야 되는 거 아닙니까? 제가 볼 때 정말 그 대통령 대한민국이 자유민주주의 국가 맞습니다. 그런 악의적인 보도를 하는 언론사와 기자가 대통령을 향해서 뭐가 왜곡입니까? 라고 떠들 정도의 자유를 구하고 있는 것인데 명백히 그것은 MBC의 행태는 표현의 자유가 아니라 표현의 자유를 남용하고 있는 것입니다. 우리 헌법은 자유를 부과하지만 자유를 남용하지 못하도록 분명히 억제하고 있기 때문에 그와 같은 행태를 헌법적으로도 용납할 수가 없는 것입니다. 자 이번 주에 사실은 어마어마한 전 국민이 잔치를 해도 될 만큼 좋은 사건이 뭐냐? 사우디아라비아 왕세자가 와서 빈살만이 와서 얼마 몇 조? 600조 사업인데 100조를 대한민국에게 할당하려고 하는 것입니다. 그랬더니 대한민국의 재벌 총수 이재용을 비롯하여 최평원을 비롯해서 총동원해서 아니 이렇게 하면 이건 국가적인 행사 아닙니까? 그렇습니다. 그런데 세상에 이 언론들이 보도하는 걸 보면 그것은 살짝 보도하고 자뭐 뭘 보도하냐 뭐 저기 그 이태원 사고 그래서 뭐 대통령이 말이야 뭐 협력의 책임이다 이상민 장관의 책임이다 계속 언론들이 그쪽으로 계속 모아가는 거야. 이런 언론들 어떻게 해야 되겠습니까 이거? 싹 바꿔야죠. 싹 바꿔야 됩니다. 먼저 MBC부터 해체하는 일을 우리가 했으면 좋겠습니다. 그런데 사실은 이번 주에 있었던 참 거대한 사건 옛날에 그 우리가 못 살 때 중동에 가서 건설 현장에 가서 그것이 대한민국이 일어나게 된 동기 된 거 아닙니까? 그렇습니다. 그리고 이번에 이 사건 이것이 제2의 사건 중동 사건이 다시 일어났는데 바로 우리는 GDP 5만 불 갈 수 있습니다. 이번 사건. 제2의 중동의 붐을 일으킬 수 있는 절호의 기회가 온 것이죠. 우선. 근데 언론들은요 뭐라고 보다 이렇게 해요. 돈 몇 푼 있는 사람이 왔다고 절절낸다고 이 개자식들 말이야. 정신 나간 놈들이죠. 그런데 사실은 돈 몇 푼이 못 사실은 문재인 때 임종석이가 대통령 전용기를 지가 타고 아랍에미레이트에 가서 두바이 가서 원전 있죠. 원전에 대해서 계약서를 하고 이제 왔거든요. 사실 이명박이 다 해놨는데 그런데 그 돈이 한국에 들어왔는지 어디로 갔는지 북한으로 갔는지 아직 정체가 안 드러났어요. 이거 어떻게 생각하십니까? 그러니까 지금 문재인 정권 하에서 이루어진 수많은 사건들 중에서 대한민국을 망친 사건들도 많이 있지만 언론에는 보도가 되어 있지 않지만 모든 국민들에게 합리적 의심을 불어일으키는 사건들이 많이 있습니다. 그 중에 하나가 방금 목사님이 지적하신 이 두바이 사건도 거기에 해당할 것으로 보고 있기 때문에 검찰은 하루속히 그런 문제까지도 정확히 밝혀서 잘못이 있는 점들을 분명히 국민들에게 알려줄 것이다 이렇게 믿습니다. 한동훈 법무부 장관님 하기는 잘하는데 속도가 너무 늦어. 속도가 우리 검찰에 대하여 박수 한번 하겠습니다. 속히 모든 것을 다 복귀하여 국민에게 보고하십시오. 도대체 북한에 넘어간 돈이 얼마며 누구에 의하여 어떤 사건에서 왜 갔는지 빨리 검찰들이 반장 잘 시간이 없어요. 총동을 하여 빨리
빨리 밝혀서 국민 앞에 보고하고 거기에 당사자들은 다 처단해야 됩니다. 처단. 아멘. 동의하십니까? 국민이여 일어나라. 일어나라. 혁명으로 맞짱 뜨자. 다시 대한민국을 정돈하지 아니하면 이 상태로 포박되다 보면 다시 또 우리가 공격당해서 지금 전쟁이 다시 일어났어요. 안 되니까 이번에는 우리가 혁명으로 일어나서 대한민국 근본을 새로 정돈해야 됩니다. 동의하십니까? 아멘. 신혜식 대표님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다.